الزول في اللون الزول مرة يتقاضي وقاضي غادي تابان الزول مرة ينفرجن لا جاسكا ان جمالان ام كتول فم كل دورت لوانا كين تساسن نتساوند يسلن ينظرن خام لا جاسكا نرنون تساويد ينفقاون عاون دي هضرن سكين نبوياوند جاني تاع عبد الرزاق المانجر جينيرال دو جون كاتيجوري نبوياوند تلا إغيل دسلغ ماي لي زيسبوار نيوند حميد سويباس كي لو ديريكتور دو فورماسيون دي غارديان دو بوت غاد هضرنا في لي جون كاتيجوري ذا شو خدم دي لا بروسبكسيون ذا شو تهكين ذا شو خدم من اكن لي سيبورتير لا جاسكا الزرن اي نضرون كليا دي لي جون كاتيجوري لا جاسكا دونك انا بديت يسالن مكتزرام الستاج بقفو السولي الخمسينية عدان دونك مي كفى الستاج كان سنة 3 ايام يورارن نروح نسيخا من السنة ستافون لا ريبريز اي بريفي بور لاندي كدي الحون دي ستاد دي 1 نوفمبر الدغوال نسخدم دونك نقيم كان ديال الستاج نيت زرم ديال الستاج كي الى ايتي بونكتوي بار 3 ماتش اميكو تيم اللي تمزور تلعب لا اس اس ان لا جي اس 4 بحدها 0 دي زملتي لافن لو دوزيام ماتش تلعب اوك دي ماكرا دي برج بوارا ريج لا جي اس 4 خسر سيسوين غير ولاش تيم اللي تيسلاتا اوك لون ميديا دي تزملت لا جي اس 4 معدل 3 سوين نار 3 اوك دي ليكيب نمديه. Pour les Majakiens, je pense que Zelfani, on l'a fait intervenir à la fin du match, il a parlé, il a donné un petit peu son avis, il a dit que c'était bénéfique pour les joueurs, malgré la fatigue, Zarm 3 stages d'affilée, l'un derrière l'autre, donc les jambes étaient un peu lourdes des joueurs, surtout Amel Martini, il a venu contre Magara, di Borj Bararij, donc 2 heures de route, et puis Bonnardine, il a venu, ils ont fait une grosse deuxième mi-temps contre la SSN contre Mdia Darni. Les joueurs ils se sont donnés à fond ou gagnent que c'est des matchs de préparation donc on ne peut pas juger c'est des essais l'armée Zelfani se fait de quoi faire la page Facebook le club. Donc, comme la reprise pour l'équipe d'Ilien lundi qui est dit Inch'Allah de Gunner au novembre, mais au la reprise qui est Zelfani, il a pensé, donc il a fait appel à 6 joueurs pour essayer de récupérer un petit peu le retard. Qadour Sherif Youssef si Chlef c'est un avançant, Nsa Daibesh, Nsa Darraji, Nsa Tizi Bouali, Nsa Agiyab Jiba, Nsa Ben Abdi عزيز دونك ويان كي 6 اميورار نكين يظلين يغان نستخدم اسلتنا داكش من كوديم دوكا نسن دونك إلا قيم فرجن تزرن باللي لا جي اس 4 ساتي من اللي تيسرفا غتستورار تاكي غتسيلي اصل ربايك ديال الحون ديال الدار البيضاء ديال الجزائر اكد لويس بيسكرا Là, la sélection U21, on a donné un compte rendu des donc les U21 ça fait le tiers qui le stade du 1er novembre en attendant de fixer le lieu du stage d'intersaison. La sélection des U19 qui a été faite, donc la liste a été arrêtée. Les U19 mais la sélection est faite, la liste finale arrêtée. Donc l'autorisation à هاد نوغال سيسالني قال ان اي نظنين اما كنت زرام نسرسيتي دي لا باج فيسبوك لا كونفيونس a été renouvelée avec Souma Mletri pour le partenariat c'est une très bonne chose et pour le club et pour Souma Mletri اسنا تنصحها نساعد غني ان اوتر بوان لا بوتيك دو كلوب شحال يكون نهضر راه فلاس لاقي مفرجن الظنن باللي لي طرافو افونس تري بيان نكوني نوعد الغاشي باللي لا بوتيك كي غتسل دي افون لو ديبي دو شامبيونا ان شاء الله نتمنى اني ليا او رونديفو
Ça, dans un point important, c'est le musée du club, la direction du club, à sa tête, Slouaï Mellal, ils ont décidé de faire le musée du club. Donc, nous connaissons la GSK de la direction actuellement. On va faire appel aux supporters, à tous les gens qui ont des biens, des équipements, la GSK, un souvenir, le musée, soit qui a de الفلاس دي تولتي دي تدون عاد نسفهم ام كتهضروا في الموزيك في هذا النوع على دوزيام بارتي دو ليميسيون كنا لنا ساكن بويد يدنا جهني عبد الرزاق كي لو ماناجر جينيرال دو جون كاتيجوري تلاغي دس لغماي لي زيسبوار نند حميد سيوباس كي لو ديريكتور دو فورماسيون دي غارديان دو بوت انزوارو تنزوار دي جاني عبد الرزاق اسنيني دونك عبد الرزاق جاني تازول نوغال دور كساكي هذا نحكوا شويه في لي زي 21 باسكو يا يو لا ريبريز دوبوي 3 جور اي بي يا يو لا سيليكسيون فينال دي زي 19 غادي شويه même les U21, qu'est-ce qui se prépare parce qu'ils ont repris au niveau du stade du 1er novembre, donc paraît-il il y a un stage qui est prévu. Donc un petit peu pour renseigner les supporters de la GSK les jeunes catégories. Bien sûr, Salam Azoul, bonjour à tous nos auditeurs. Bien sûr, les supporters de la GSK ont le droit de savoir toutes les nouvelles de la maison, concernant surtout les catégories jeunes. Oui, effectivement, on a commencé la préparation avec les U21. Donc, c'était vraiment une totale réussite comme début. Donc, on a veillé à ce que tout est là, matériel, pédagogique, protocole sanitaire avec le médecin, donc organisation presque parfaite avec la collaboration des employés de l'OPOV, de Stade, 1er novembre. Donc ils sont à féliciter, à remercier. C'était vraiment un début extraordinaire avec le staff des U21 et tout l'ensemble de dirigeants, donc c'était vraiment un bon début et on est très heureux par rapport à ça. Donc passons au U19, aussi comme on l'a déjà souligné, tellement il y avait la patte au niveau de la région et puis vu l'ossature de l'année passée, 70% de l'ossature a été reconduite. C'est des joueurs de talent et tout confirmés. Donc on a alimenté l'équipe première et on a pensé avec l'idée de président, M. Chérif Mellal et toute la direction, avec la collaboration du staff technique, on a pensé à créer une équipe U19 à prime, du moment qu'il y a une vingtaine de joueurs presque le même niveau que l'équipe A, donc on a pensé à créer cette équipe A prime. On a même eu l'avis favorable de la DTN et de la DTR. On voulait les placer à la régionale centre, comme il y a un bon niveau de compétition. Donc nos jeunes, ils vont bénéficier de compétition, comme ça la jeunesse, les jeunes talents algériens, ils vont pas se perdre. Donc on a un œil sur eux, sur les A', sur les A bien sûr. Donc c'est une bonne chose. Donc on est très heureux aussi, comme c'est une première à la GSK. Donc c'est tout bénef pour le club. Mais là, les U21, pour qu'est-ce qui se prépare en plus de la reprise au stade du 1er novembre, on a entendu qu'il y a un stage qui va se faire incessamment. Oui, bien sûr. Bon, nous, on est un peu freiné par le feu vert des autorités sportives
algérienne. Donc on attend. Si vraiment on prépare, on a préparé déjà des plans, 2 ou 3 plans entre Tixirt, ici à la région. Il y a plein d'auberges qui peuvent abriter notre stage de préparation. Donc on attend le feu vert. Si tout va bien, donc on a les choix. On a 2 ou 3 plans. Donc on a pensé même à Betna, on a pensé à Borj Bouhariri, mais la priorité est celle de la région parce que la région elle renferme des auberges extraordinaires, les conditions d'hébergement et la nature, et la forêt et tout ça, des conditions qui répondent à réaliser une très bonne préparation. Donc c'est en cours de réalisation, donc on attend un peu le feu vert sur le plan administratif. Salam. دونك سيني تنمير تمقرة تاع عبد الرزاق جانيت ثوردنا ديت بلا لا ضيل تلا إيغيل أسلغ ماي لي زيسبوار الزلف اللون اونشونتي على كل حال تلا إيغيل نسولك دساكي سي بور نوز éclairer un petit peu pour éclairer la lanterne des supporters de la GSK غادي نض يني تواخذ من لي زي 21 نزرات كما صام لا بريباراسيون كتشيني طبط ديس وساعد نو ميليو دو لا سيزون خدمنا مشوار الهان اسكو سي كيقلك تفزيد غاد هضر وكان تي با بلي زي 21 اني تسدو الشغل bon avant de commencer الزلف اللون كي لي سيبورتر لا GSK عندي ملان قلت تيزيوزونا 48 ولايه en Algérie. Bon, على كل حال les U21 la GSK on a opté pour le travail de continuité parce que on a presque fait le travail l'année passée la phase retour. عندنا une solide 5 ناس les U19. On a commencé à préparer la saison déjà l'année passée. On بعد سقسايني الواحد لا بروسبكسيون كيت sincèrement les joueurs c'est eux qui ont fait qui ont été brillants la prospection ou c'est de toute façon on a beaucoup de choses on a suivi la politique la GSK c'est la jeunière les fils du club et avec l'appui de monsieur DTS et monsieur manager général des jeunes bien sûr monsieur Younsi, monsieur Djahnet, c'était la même politique et on a opté pour la stabilité où je pense que ça va aboutir, Inch'Allah, j'espère. Donc, c'est dire la qualité des espoirs, c'est que même la sélection, puisque vous avez gardé 16 joueurs de l'année passée, donc il n'y a eu que 8 ou 9 qui ont été rajoutés. La qualité, donc, nous avons la GSK, c'est l'équipe réserve, c'est qui Là, sincèrement, vu la qualité, on peut espérer, bien sûr. On peut espérer parce que c'est des gens qui sont corrects, c'est des joueurs qui ont un peu d'expérience parce que vu l'année passée, le travail qu'on a fait, c'était un travail de base pour préparer l'année à venir. Alors, quelques joueurs, ils ont goûté au haut niveau. On peut dire au haut niveau parce que Espoir U21, c'est quand même, il y a un niveau quand même. Alors, pour cette année, sincèrement, je suis optimiste. Même les joueurs, et c'est une fierté pour nous d'avoir, bon, on va dire 18 joueurs, les U21 GSK, pur GSK, je précise bien, pur GSK. Et c'est le dernier, et ça, au minimum, il ça a 4 ans au sein du club. Alors, pour moi, c'est la politique adéquate à suivre. Et bon courage, bien sûr. C'est là que justement c'est le senior, donc vous avez discuté un petit peu une réunion de coordination. C'est une très bonne chose pour le club aussi. C'est vrai. Depuis mon arrivée au sein de l'équipe U21 et l'arrivée de M. Zelfani, on était toujours en contact, en collaboration, on travaillait toujours en collaboration. Même le staff, même Mohamed Mourad Karouf, il n'y a pas de problème. Toujours, on communique toujours. Et même la réunion d'hier, c'était normal. C'était quelque chose de... Pour moi, c'était quelque chose de quotidien, de routine. Il y a une bonne entente et j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Aussi beaucoup plus, c'est la GSK qui va être bénéfique. En finale. Les seniors, il y a 4 ou 5 joueurs qui sont en seniors qui ont fait les stages dans le Hajj Sfrahan.
Là, sincèrement, les jeunes ils soulignent à l'équipe A. C'est des gens qui sont vraiment, vraiment compétents dans la haute famille. C'est des gens qui aiment la JSK et qui sont issus du club JSK. Alors, si on prend en considération les quelques joueurs qu'ils ont pris, c'est des joueurs qui méritent vraiment d'être à l'élite. Je vais dire l'élite et bon vent pour eux. Et la JSK, une chose est sûre, ça va être que bénéfique pour le club. Soit mais là, ils vont le garder, l'équipe A. Ça va être bénéfique, soit ils vont le prêter pour une autre équipe, ça va être bénéfique. Dans tous les cas, ça va être bénéfique pour le club. زعما عندنا واحد الحاجه لي سيبورتير حتى الغنايه لي زيسبوار دونك كان كيسينن انوي الحكيم تلايغي سندينا ضوال بور لي راسوري ولا راك دينا الحاجه لي سيبورتور لا جي اس كا سي دي جون سي دي كونيسور d'abord on va commencer par c'est des connaisseurs ils connaissent très bien qu'est-ce que ça veut dire le football ils connaissent qui en quelque sorte là je leur tire chapeau parce qu'avec tous les hauts et bas il y a des supporters qui sont derrière la JSK qui poussent la JSK à travailler de plus qui poussent là sincèrement la politique de la JSK c'est rajeunir ils ont une bonne équipe c'est des jeunes il faut que les supporters comprennent ça. Et en plus il faut donner confiance aux jeunes parce que le jeune il n'attend que comment dirais-je la chance. Une fois que la chance, je suis sûr et certain que ça va aboutir et ça va faire c'est un effet déclencheur. La chance c'est un effet déclencheur et ils sont capables de tout faire les jeunes aînés. بدا شويه لي سيبورتور الا قد صبرنا شويه في السن باسكو il manque un peu de maturité في لو نيفو il manque un peu de maturité الا قاه نعاون باسكو نكون ديجا افون داتر ان انطرينور جو سوي ان سيبورتور لا جي اس كا كومام سي كمام نكون الا الفوه نعاون ميم نكون طون زون طون كاين تحبس نقول اذا كاين الكوتش اميك سينا il faut faire confiance aux jeunes la direction elle est là elle est en train de travailler il faut les aider il faut c'est pas la peine de faire toute une pression c'est والله croyez-moi je suis كيعقلين دخلوا خمايني je vous parle par connaissance de cause il y a de la qualité dans la JSK il y a de la qualité il suffit de leur faire confiance et laisser les gens travailler c'est pour l'intérêt de la JSK croyez-moi دينا تنمرتك تاع مقرات امس حكيم ميرسي يعطيكم الصحه et j'espère que cette année ça va être une bonne année pour la JSK et soyez solidaires avec le club et on voit تلايغيل تنمرتيك نتمنى كبودي قرزن ثورا عندنا ديت حميد سويباس كي لو ديريكتور دو فورماسيون دي غارديان دو بوت تسنيني حميد الزول فلاي Donc Hamid Souibes, qui en tant que directeur de formation des gardiens de but, nous allons la sélection des gardiens Youmenaki, les U21, les U19. Il va y avoir d'autres sélections pour les autres catégories, les U17, les U15, les U14. Donc, il y a un petit peu le bilan, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, des choses puisque Bounki, directeur de la formation, qui est dans GSK, d'améliorer la GSK. Donc, il y a un petit peu les supporters en matière de gardien de but, des choses à la GSK, des choses des choses. Donc, Salim, donc concernant les gardiens de but, on a fait une prospection récemment U19, U21. Donc, la qualité, Allah يبارك. On a testé beaucoup de gardiens de but et j'avais vraiment l'embarras du choix. ماشي وحدي اللي bien sûr en collaboration de monsieur Mazari, entraîneur des U19. وقت ذاك باش نغلط راه يوث تيسنات ولا بليك لي غارديان دو بوت اسبوار الله يبارك ثلا لا كاليتي ديسي لا البروجي نو الكيني سي بور فورمي دي غارديان دو بوت الى جي اس كا زرعتي كتاكي بليك دورين افون نتساوير لي غارديان دو بوت على جي اس كا باسكو il a le choix. Concernant le U19, j'ai vu que c'est un très très bon potentiel, les gardiens de but. Il y a un très grand challenge d'Arn. Thilla, la pipite, la hibar, Thilla. Et le projet nous qui est de ça à la JSK, c'est que de former
La formation, c'est de former les gardiens de but pour la JSK. Donc, à partir de c'est 10 سنين دساون نخدم الكيني لو بوت نو سي بور دوني pour la JSK les gardiens de but. أين توالي الله يبارك يعني ثلا لا كاليتي ومازال نخدم إن شاء الله. Donc, concernant les U21, je peux dire qu'il y a une très grande concurrence. J'ai 5 gardiens de but que vraiment la concurrence يعني تحرص مليح. Donc اللي كينقني فرحاس ونشتاقي. Et je peux dire que dorénavant les gardiens de but seniors, l'équipe Fagnon, وتسوق على راك تداوي les gardiens de but عندنا نظن. Voilà. Justement, il y a même un gardien de but qui est en équipe nationale, c'est Ramadan Abdelatif. Donc, Hadid, c'est un international, Hamdad Diadat, c'est l'équipe nationale, et tout. Donc, il va y avoir une concurrence et c'est motivant pour tous ces gardiens. Bien sûr, moi je suis très content que j'ai 3 gardiens de but, des gens jeunes, ils sont aussi des internationaux. C'est un Hadjek Sfarah et la JSK et les supporters de la JSK. Ça veut dire que nous connaissons ça veut dire زعما نكون نضمن بليك ثلا لا كونتينيتي اش النظام ثلا كاين جنب بيان حمله ما تيلي لا كونكورونس سي نكتك يعني ومثلا هذا يخدم دافونتاج يفا تراسي سون اوبجيكتيف هذه يلعب مثل لا كونكورونس لا لو غارديان دو بيت يفا ترافاي بوكو بليس نكون يعني ديني صفراحا الكيني قليل ذاكي باش هذا عاونا هذا نوم باش هذا لين بليو سومي ان شاء الله هذا كملن ليكيب ناسيونال ابريم بوركوا با. Voilà. Merci Hamid. Merci beaucoup. On est vers Karabé, vive JSK. Donc, à Texahan Hamid pour tous ces éclaircissements. Sinunithan Mirtam Korati Talairi, l'entraîneur des espoirs, et Janita Abdarzak, Nsminiaouna Foud Gerzen, Nsminiaouna Tchadmen, une grande saison à Swasaki. سواء كيد نبضي هي ارتاق قالت ملي اللي تبوا الساكين نتجاول هنا الخير ارتد ولتي دي الدون ثودرتي لا جازك